ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत चतुर्थ खंड पृष्ठा 221। बलराम घर बैठकखानार पश्चिम पट घरे ठाकुर विश्राम करुछंती। निद्रा जीवे। गणुमा घर फेरु फेरु बहुत राति हो जाइछि। राति प्राय 11टा हेब। ठाकुरे कहउछंती, जगिन पादरे टिके हाथ बुलाई दे तो। पाखरे मणि बसिछंती। जगिन पादरे हाथ बुलाई देउछंती। ठाकुरे कहउछंती, मते भोक हेउछि, टिके सुजी खाइबी। ब्राह्मणी ठाकुरंग संगरे एठाकु मध्य आसिछंती। ब्राह्मणींक भाई तबला भल बजाई पारंती। ठाकुरे ब्राह्मणी को पुणी देखि कहउछंती, एथर नरेंद्र आसिले कि आउ केही गायक आसिले एहांक भाई को डाकी आनिले हेबो। ठाकुरे टिके सुजी खाइले। क्रमे जगिन और भक्त माने घर भितर चलीगले। मणि ठाकुरंग पादरे हाथ बुलाउछंती। ठाकुर तांग सहित कथा कहउछंती। श्रीरामकृष्ण कहउछंती, आहा एमानंकर अर्थात ब्राह्मणी प्रभृतिंकर कि आनंद। मणि कहउछंती, भारी आश्चर्य। जीशुख्रीष्टंक बेले ठीक एहीपरि होइथिला। सेमाने मध्य दुई जन स्त्री भक्त, दुई भौणी मार्था और मेरी। श्रीरामकृष्ण उत्सुक होई कहउछंती, कौन से कथा टिके कहिल। मणि कहउछंती, जीशुख्रीष्ट सेमानंक घर को भक्त मानक सहित एहीपरि भावरे जाइथिले। जड़े भौणी तांको देखि भाव उल्लासरे परिपूर्ण होइथिले। जेपरि गौरंक गीतरे अछि, बुड़िला नयन नईला फेरी गौर रूपसागरे तड़ई गला मोहर मन पहरा भूली। आउ गोटे भौणी एका एका खियापियार व्यवस्था करथिले। से व्यतिव्यस्त हो जीशुंक पाखरे नालिश कला, प्रभु देखंतु अपांगर कि अन्याय। से एठार चुपचाप बसिछंती, आ मते एकुटिया सबु करबाको हेउछि। जे सेतेबेले जीशु कहिले, तुमर अपा ही धन्य, कारण मनुष्य जीवनर जहाँ प्रयोजन अर्थात ईश्वर को भल पाइबा ताहा तांकर होइछि। श्रीरामकृष्ण पचारुछंती, अच्छा तुमर ए सब देखि कौन मने हुए। मणि कहउछंती, मोर मने हुए तीन जन जाक ही जणे, जीशुकृष्ण चैतन्यदेव और आपण एक व्यक्ति। श्रीरामकृष्ण कहउछंती, एक एक निश्चय एक देखुना हो। से अर्थात ईश्वर जेपरि एहाको अवलंबन करी एपरि भावरे रहिछंती। यह कही ठाकुरे निज देह को अंगुली निर्देश कले। जेपरि कहउछंती, ईश्वर तांग शरीर धारण करी अवतीर्ण होई रहिछंती। मणि कहउछंती, सेदिन आपण एही अवतीर्ण हेबार कथाटी बेस बुझाई देइथिले। श्रीरामकृष्ण कहउछंती, कौन कहिल। मणि कहउछंती, जेपरि दिग दिगंत व्यापी प्रांतर विस्तीर्ण होई रहिछि, सम्मुखरे प्राचीर रहिथिबारु मु देखि पारु नाही। सेही प्राचीर मध्यरे केवल गोटिए कणा, सेही कणा बाटे प्रांतरर किछिटा देखा जाए। श्रीरामकृष्ण कहउछंती, कहिल देखि सेही कणाटी कौन। मणि कहउछंती, सेही कणाटी आपण। आपणक भितर देई सबु देखा जाए। सेही दिग दिगंत व्यापी प्रांतर देखा जाए। श्रीरामकृष्ण अतिशय सन्तुष्ट होई मणिंकर देह चापुड़ाइबाकु लागिले। आउ कहिले, तुमे जे एतक बुझी जाइछ, बेस होइछि। मणि कहउछंती, बुझिबा तो दुसाध्य, पूर्ण ब्रह्म होई एही टिकक भितर किपरि रहंती एहा बुझा जाय नाही। श्रीरामकृष्ण कहउछंती, तारे केउ चिन्हली ना रे, ओ से पागलेर बेसे दिनहीन कांगालेर बेसे फिरछे जीवेर घरे घरे। मणि कहउछंती, आउ आपण कहिथिले जीशुंक कथा। श्रीरामकृष्ण कहउछंती, कौन कहिथिली। मणि कहउछंती, जदु मल्लिकंकर उद्यान गृहरे जीशुंकर छवि देखि भाव समाधि होइथिला। आपण देखिथिले जे छविरु बाहरी जीशुख्रीष्ट आपणक भितरे मिसिगले। ठाकुरे नीरव अछंती। टिकिए परे पुणी मणि को कहउछंती, तंटी भितरे एइटा जे होइछि एहार हुए तो किछि अर्थ अछि। काले लोकंक पाखरे हालुकामी करिवि, नहेले सबु स्थान रे नाचिबा गाइबा तो होई जांता। ठाकुरे दिजंक कथा कहउछंती। कहउछंती, दिज आसिला नाही। मणि कहउछंती, कहिथिले आसिबाकू, आज आसिबा कथा थिला, किंतु काहेकि आसिला नाही कहि पारु नाही। श्रीरामकृष्ण कहउछंती,
ତାହାର ଭାରି ଅନୁରାଗ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଏଠାର କେହି ଜଣେ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଙ୍ଗପାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ହେବ କ'ଣ? ମଣି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ହଁ, ତା ହେବ। ତା ନହେଲେ ତ ଅନୁରାଗ। ମଣି ମଶାରୀ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଞ୍ଚି ଦେଉଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ କଡ଼ ଲେଉଟାଇ ପୁଣି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଲୀଳା କରନ୍ତି, ଏହି କଥା ହେଉଛି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଏହି ଘର। ମୋର ଆଗେ ରୂପ ଦର୍ଶନ ହେଉନଥିଲା, ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁନାହିଁ, ପୁଣି ରୂପ କମିଯାଉଛି। ମଣି କହୁଛନ୍ତି, ଲୀଳା ମଧ୍ୟରେ ନରଲୀଳା ବେଶ୍ ଭଲ ଲାଗେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତା ହେଲେ ହେଲା। ଆଉ ମୋତେ ତ ଦେଖୁଛ। ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ନର ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟାଦଶ ପରିଚ୍ଛେଦ। ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ରାଖାଲ, ମାଷ୍ଟର, ମହିମାଚରଣ ପ୍ରଭୃତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଦ୍ୱିଜ, ଦ୍ୱିଜଙ୍କ ପିତା ଓ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ। ମାତୃଋଣ ଓ ପିତୃଋଣ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରର ସେହି ପୂର୍ବ ପରିଚିତ ଘରେ ରାଖାଲ ଓ ମାଷ୍ଟର ପ୍ରଭୃତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଛନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନ 3ଟା କି 4ଟା ହେବ। ଠାକୁରଙ୍କର ଗଳରଗର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଛି। ତଥାପି ସାରାଦିନ କେବଳ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କିପରି ସେମାନେ ସଂସାରରେ ବଦ୍ଧ ନ ହେବେ, କିପରି ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଲାଭ ହେବ, ଈଶ୍ୱର ଲାଭ ହେବ। ଗତ 28 ତାରିଖ ଜୁଲାଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସେ କଲିକତାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନନ୍ଦବସୁଙ୍କ ଘରେ ଦେବଦେବୀମାନଙ୍କର ଛବି ଦେଖିବାକୁ ଆସି ବଳରାମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଘରକୁ ଶୁଭାଗମନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଖାଲ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଆସି କିଛି ଦିନ ଘରେ ଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ସେ, ଲାଟୁ, ହରିଶ ଓ ରାମଲାଲ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମା କେତେ ମାସ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମରୁ ଶୁଭାଗମନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନହବତରେ ଅଛନ୍ତି। ସକାତୁରା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆସି କିଛି ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦ୍ୱିଜ, ତାଙ୍କର ପିତା, ଭାଇମାନେ ଓ ମାଷ୍ଟର ପ୍ରଭୃତି ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି 9 ଅଗଷ୍ଟ 1885 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଦ୍ୱିଜଙ୍କର ବୟସ 16 ବର୍ଷ ହେବ। ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କର ପରଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ପିତା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିଜ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିତା ସେଥିରେ ଭାରି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଦ୍ୱିଜଙ୍କର ପିତା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ବହୁ ଥର କହିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। କଲିକତାରେ ଗୋଟାଏ ବ୍ୟବସାୟ ଫାର୍ମରେ ସେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ମ୍ୟାନେଜର। ସେ ହିନ୍ଦୁ କଲେଜରେ D.L. ରିଚାର୍ଡ଼ସନଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଓ ଓକିଲାତି ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିଜ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ମନେ କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହେ, ଚୈତନ୍ୟ ଲାଭ ପରେ ସଂସାରରେ ଯାଇ ରହ। ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯଦି କେହି ସୁନା ପାଏ, ସେ ତାକୁ ମାଟି ଭିତରେ ରଖିପାରେ, ବାକ୍ସ ଭିତରେ ରଖିପାରେ, ପାଣି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରେ। ସୁନାର କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ କହେ, ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ ସଂସାର କର। ହାତରେ ତେଲ ଲଗାଇ ପଣସ ଭାଙ୍ଗ, ତାହେଲେ ହାତରେ ଅଠା ଲାଗିବ ନାହିଁ। କଞ୍ଚା ମନକୁ ସଂସାରରେ ରଖିଦେଲେ ମନ ମଳିନ ହୋଇଯାଏ। ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ତେବେ ସଂସାରରେ ରହିବାକୁ ହୁଏ। ପାଣିରେ କ୍ଷୀର ରଖିଲେ କ୍ଷୀର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଲହୁଣୀ ବାହାର କରି ପାଣିରେ ରଖିଲେ ଆଉ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନଥାଏ। ଦ୍ୱିଜଙ୍କର ପିତା କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସହାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତାହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିଛି। ଆପଣ ଭୟ ଦେଖାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସାପକୁ କହିଲେ, ତୁ ବଡ଼ ବୋକା, ତୋତେ ମୁଁ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ମନା କରିଥିଲି, ଫଁ କରିବାକୁ ମନା କରିନାହିଁ। ତୁ ଯଦି ଫଁ କରିଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ତୋର ଶତ୍ରୁମାନେ ତୋତେ ମାରିନଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତା ମାନେ କେବଳ ଫଁ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିଜଙ୍କର ପିତା ହସୁଛନ୍ତି। ଭଲ ପୁଅ ହେବା ପିତାର ପୁଣ୍ୟର ଚିହ୍ନ। ପୋଖରୀରେ ପାଣି ଭଲ ହେଲେ ତାହା ପୋଖରୀ ମାଲିକଙ୍କର ପୁଣ୍ୟର ଚିହ୍ନ। ପୁଅକୁ ଆତ୍ମଜ କହନ୍ତି। ତୁମେ ଆଉ ତୁମ ପୁଅ ଅଲଗା ନୁହଁ। ତୁମେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ରୂପରେ ପୁଅ ହୋଇଛ। ଗୋଟିଏ ରୂପରେ ତୁମେ ବିଷୟୀ, ଅଫିସର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ସଂସାରରେ ଭୋଗ କରୁଛ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପରେ ତୁମେ ହିଁ ଭକ୍ତ ହୋଇଛ, ତୁମର ସନ୍ତାନ ରୂପରେ। ଶୁଣିଥିଲି ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଘର ବିଷୟୀ। ତାହା ତ ନୁହେଁ। ସହାସ୍ୟ, ଏସବୁ ତ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସହଜ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ହଁ ମାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିଜଙ୍କ ପିତା ଈଷତ୍ ହସୁଛନ୍ତି। ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ଯେ କି ବସ୍ତୁ ଏମାନେ ତାହା ଜାଣିପାରିବେ। ବାପ କେତେ ବଡ଼ ବସ୍ତୁ। ବାପା ମାଙ୍କୁ ଫାଙ୍କି ଦେଇ ଯେ ଧର୍ମ କରିବ, ତାର କିଛି ହେବ ନାହିଁ।
ମନୁଷ୍ୟର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଋଣ ଅଛି। ପିତୃଋଣ, ଦେବଋଣ, ଋଷି ଋଣ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମାତୃଋଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଋଣ ଅଛି, ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ସତୀ ହେଲେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହା ପାଇଁ କିଛି ସଂସ୍ଥାନ କରିଯିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ମା' ପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହିପାରିଲି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମା' ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳିବାଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଦଣ୍ଡେ ହେଲେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ କହେ, ସଂସାର କର, ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖ। ସଂସାର ଛାଡ଼ିବାକୁ କହୁନାହିଁ, ଏପଟେ କର ସେପଟେ ବି କର। ପିତା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହେ ପଢ଼ାଶୁଣା ତ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମନା କରୁନାହିଁ। ତେବେ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଡ୍ଡା ମାରି ଯେପରି ସମୟ ନ କଟେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିଜର ଅବଶ୍ୟ ସଂସ୍କାର ଥିଲା, ଏ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ହେଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? ଆଉ ଏହାର ବା ହେଲା କାହିଁକି? ଜୋର କରି ଆପଣ କ'ଣ ମନା କରିପାରିବେ? ଯାହାର ଯାହା ସଂସ୍କାର ଅଛି ତାହା ହିଁ ହେବ। ପିତା କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ସେ କଥା ଠିକ୍। ଠାକୁରେ ଦ୍ୱିଜଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ସଉପ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। କଥା କହୁ କହୁ ଥରେ ଥରେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗତ ପ୍ରାୟ। ଠାକୁରେ ମାଷ୍ଟର ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଇ ଆଣ, ମୁଁ ଭଲ ଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ କହିଲେ। ଦ୍ୱିଜଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏମାନେ ଟିକିଏ ଖାଇବେ, ଟିକିଏ ମୁହଁ ମିଠା କରିବାକୁ ହୁଏ। ଦ୍ୱିଜଙ୍କର ପିତା ଦେବାଳୟ ଓ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବଗିଚାରେ ଟିକିଏ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ନିଜ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବାରଣ୍ଡାରେ ଭୂପେନ, ଦ୍ୱିଜ, ମାଷ୍ଟର ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କୌତୁକରେ ଭୂପେନ ଓ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପିଠିରେ ହାତ ଥାପୁଡ଼ାଇଲେ। ଦ୍ୱିଜଙ୍କୁ ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି, ତୋର ବାପକୁ କିପରି କହିଲି? ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଦ୍ୱିଜଙ୍କର ପିତା ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଟିକିଏ ପରେ ବିଦାୟ ନେବେ। ଦ୍ୱିଜଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ଠାକୁରେ ନିଜେ ହାତରେ ପଙ୍ଖା ଧରି ବିଞ୍ଚି ଦେଉଛନ୍ତି। ପିତା ବିଦାୟ ନେଲେ। ଠାକୁରେ ନିଜେ ଉଠି ଠିଆ ହେଲେ। ରାତି 8ଟା ହୋଇଛି। ଠାକୁର ମହିମାଚରଣଙ୍କ ସହିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଘରେ ରାଖାଲ, ମାଷ୍ଟର ଓ ମହିମାଚରଣଙ୍କର ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ସଙ୍ଗୀ ଅଛନ୍ତି। ମହିମାଚରଣ ଆଜି ରାତିରେ ରହିବେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା କେଦାରଙ୍କୁ କିପରି ଦେଖୁଛ? କ୍ଷୀର ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ପିଇଛନ୍ତି? ମହିମା କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଆନନ୍ଦ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନିତ୍ୟଗୋପାଳ? ମହିମା କହୁଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ବେଶ ଅବସ୍ଥା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଗିରିଶ ଘୋଷ କିପରି ହୋଇଛି? ମହିମା କହୁଛନ୍ତି, ବେଶ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତର ଅଲଗା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନରେନ୍ଦ୍ର? ମହିମା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯାହା ଥିଲି ସେହି ଅବସ୍ଥା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ନରେନ କିପରି ସରଳ? ମହିମା କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଅତି ସରଳ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ କହିଛ। ଚିନ୍ତା କରି ଆଉ କିଏ ଅଛି? କେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆଉ ବେଶୀ ସାଧନ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ମୁଁ କିଏ, ତାପରେ ସେମାନେ କିଏ। ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ହିଁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବାୟୁ କଣରେ ଆଉ ଥରେ ମୋର ଦେହ ଧାରଣ ହେବ। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋର ପ୍ରାଣ ଶୀତଳ ହୁଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିଲାପିଲି ହେଲେଣି, ମାମଲା ମକଦ୍ଦମା କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ନେଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କିପରି ଆନନ୍ଦ ହେବ? ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ନ ଦେଖିଲେ କିପରି ରହିବି? ମହିମାଚରଣ ଶାସ୍ତ୍ରର ଶ୍ଲୋକ ଆବୃତ୍ତି କରି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଭୂଚରୀ, ଖେଚରୀ ଓ ସାମ୍ଭବୀ ପ୍ରଭୃତି ନାନା ମୁଦ୍ରାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ମୋର ଆତ୍ମା ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ମହାକାଶରେ ପକ୍ଷୀ ପରି ଉଡ଼ି ବୁଲେ, ଏହିପରି କେହି କେହି କହନ୍ତି। ହୃଷିକେଶର ସାଧୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ସମାଧି 5 ପ୍ରକାର। ତୁମର ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଦେଖୁଛି। ପିପିଲିକାବତ୍, ମୀନବତ୍, କପିବତ୍, ପକ୍ଷୀବତ୍, ତିର୍ଯକବତ୍। କେତେବେଳେ ବାୟୁ ଉଠେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପରି ସରସର ହୋଇ, କେତେବେଳେ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ଭାବ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଆତ୍ମାମୀନ ଆନନ୍ଦରେ ଖେଳି ବୁଲେ। କେତେବେଳେ କଡ଼ ବୁଲାଇ ରହିଛି, ମହାବାୟୁ ମର୍କଟ ପରି ମୋତେ ଠେଲି ଆମୋଦ କରେ। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ରହିଥାଏ। ସେହି ବାୟୁ ହଠାତ୍ ମର୍କଟ ପରି ଡେଇଁ ସହସ୍ରାରକୁ ଉଠିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଧଟ୍ କରି ଲମ୍ଫ ଦେଇ ଉଠେ। ପୁଣି କେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀ ଭଳି ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳ, ସେ ଡାଳରୁ ଏ ଡାଳ ମହାବାୟୁ ଉଠୁଥାଏ। ଯେଉଁ ଡାଳରେ ବସେ ସେ ସ୍ଥାନଟି ନିଆଁ ଭଳି ଲାଗେ। ହୁଏତ ମୂଳାଧାରରୁ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ,
ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନରୁ ହୃଦୟ, ଏହିପରି କ୍ରମେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଠେ। କେତେବେଳେ ମହାବାୟୁ ତିର୍ଯ୍ୟକ ଗତିରେ ଚାଲେ, ବଙ୍କେଇ ଚାଲେ। ଏହିପରି ଯାଉ ଯାଉ ଶେଷରେ ମସ୍ତକକୁ ଆସିଲେ ସମାଧି ହୁଏ। ମୂଳାଧାରରେ କୁଳକୁଣ୍ଡଳିନୀ ଚୈତନ୍ୟ ହେଲେ ସେ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ, ମଣିପୁର ଏହିସବୁ ଚକ୍ର ଭେଦ କରି ଶେଷରେ ମସ୍ତକରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏହାରି ନାମ ମହାବାୟୁର ଗତି। ତେବେ ଯାଇ ଶେଷରେ ସମାଧି ହୁଏ। ଖାଲି ପଥି ପଢ଼ିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ହୁଏ। ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ ଯାଇ କୁଳକୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗନ୍ତି। ଶୁଣିବା ବହି ପଢ଼ି ଜ୍ଞାନର କଥା, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ? ଏହି ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ତାହାର ଠିକ୍ ଆଗରୁ ମୋତେ ଦେଖାଇ ଦେଲେ କିପରି କୁଳକୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତିର ଜାଗରଣ ହୁଏ। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସବୁ ପଦ୍ମଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସମାଧି ହେଲା। ଏ ଅତି ଗୁହ୍ୟ କଥା। ଦେଖିଲି ଠିକ୍ ମୋରି ପରି 22-23 ବର୍ଷର ଯୁବକ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଯାଇ ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ଜନିରୂପକ ପଦ୍ମ ସହିତ ରମଣ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଗୁହ୍ୟ, ଲିଙ୍ଗ, ନାଭି, ଚତୁର୍ଦଳ, ଷଡ଼ଦଳ, ଦଶଦଳ ପଦ୍ମ ସବୁ ଅଧମୁଖ ହୋଇଥିଲା, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହେଲା। ହୃଦୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ବେଶ୍ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ରମଣ କରିବା ପରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଦଳ ଅଧମୁଖ ପଦ୍ମ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହେଲା ଆଉ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଲା। ତାପରେ କଣ୍ଠରେ ଷୋଡ଼ଶ ଦଳ ଆଉ କପାଳରେ 2 ଦଳ, ଶେଷରେ ସହସ୍ର ଦଳ ପଦ୍ମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ମୋର ଏହି ଅବସ୍ଥା। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନଂ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧୃତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ तं ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।